خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ مملکت خدا دادے پاکستان نو بنیا 77 ورے ہو چکے نے، اور اس گل دے وچ کوئی شبہ نہیں کہ 27 رمضان نو بنن والا اے ملک اللہ دی عطا اور ایک نعمت ہے۔ آزادی کتنی وڈی نعمت ہے، اس دا اندازہ فلسطین یا مقبوضہ کشمیر دے مسلمان ہی لگا سکتے ہیں۔ سانو اس نعمت دا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، ساڈے اج دے پروگرام دا موضوع ہے سماج سدھار دے وچ جذبہ حب الوطنی دا کردار۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی سماج ادوں تک ترقی نہیں کر سکتا جدوں تک اس دے لوگ جذبہ حب الوطنی تو سرشار نہ ہوں۔ سب تو پہلے اسٹوڈیو دے وچ میں اپنے معزز مہمان انہاں دا تعارف کرواواں گا۔ ساڈے پہلے معزز مہمان کسی تعارف دے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب۔ آپ ایک استاد نے، ایک محقق نے، ایک تجزیہ نگار نے، اور ساڈے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے نے۔ سر بہت شکریہ تسی ساڈے کول تشریف لے آئے۔ ساڈے دوسرے معزز مہمان ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب، آپ بھی ریٹائر نے ایز اے ڈین شعبہ آرٹس یونیورسٹی آف پنجاب، ایک محقق نے، استاد نے، اور ایک تجزیہ نگار نے۔ سر تہاڈا بھی بہت شکریہ تسی ساڈے کول تشریف لے آئے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی پروگرام دا آغاز تہاڈے کول کراں گے۔ اسی دیکھدے ہاں کہ جتنے بھی ممالک نے، ایون سپر پاور امریکہ، شاید ہی کوئی گھر ہوئے جتھے پرچم نہیں لہرا رہا، اور بڑے جوش و جذبے نال مناندے نے۔ اے کیوں منایا جاندا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ ہم اس جد و جہد کو یاد کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کا ملک قائم ہوا، کیونکہ جو ممالک انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں وہ بڑی جد و جہد، بڑی قربانیوں کے بعد ہوئے ہیں، تو ہمیں اس ہسٹری کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا اس کا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو یاد کرنا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے قربانیاں دیں، کوششیں کیں، محنت کی، اور اس تحریک کو چلایا جس تحریک کی بنیاد پر ایک ملک قائم ہوتا ہے، جس طرح پاکستان قائم ہوا۔ تو ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے کوشش کی، ان سب کو یاد کرنا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا، اس لیے بھی نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے ملک کے معاملے میں، یعنی ملک کی طرف ہماری کیا ذمہ داری ہے جب اتنی مشکل سے، قربانیوں سے، محنت سے یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنا، ملک سے محبت کا اظہار کرنا، ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری، میری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ہے، پروفیسر صاحب کی بھی ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی ہے۔ اور ملک بنتا ہی اسی وقت ہے جب لوگ ملک سے محبت کریں اور ملک کے لیے قربانی کے لیے تیار ہوں اور ملک کے لیے کام کریں۔ تو یہ 3 بڑے فنکشن ہیں جس کی وجہ سے ہم نیشنل ڈے مناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تسی دسو کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بڑا ضروری ہوندا ہے لوگاں ایک ہسٹری تو آگاہ کرنا، انہاں دے اندر اس اہمیت نو اجاگر کرنا کہ کتنیاں مشکلاں تو بعد اسی یہ ملک بنایا۔ تسی یہ دسو کہ کوئی سماج جذبہ حب الوطنی تو بغیر ترقی کر سکتا ہے یا سدھر سکتا ہے؟ پاکستان بنیا وہ اسی جس طرح سر نے کہا جد و جہد کی تھی، بڑی قربانی دیتی، وہ قربانی تقریباً 100 سال 90 سال تے محیط ہے، 1858 تو لے کے 1947 تک، جنہیں لوگوں نے شعور بیدار کیتا، علیحدہ قوم ہون دا شعور بیدار کیتا، پھر جس طرح لوگوں نے جانو مال دی قربانی پاکستان بنان دے وچ قربانی دیتی، خاص کر 46 تو لے کے 48 تک، جس طرح لوگوں دا قتل و غارت ہوئی، جس طرح اسی اتنے پہنچے، ہجرت کر کے لوگ اتھے دے لوگوں نے قربانی دیتی، وہ بڑی بٹر ریالٹیز ہے۔ انہوں نے یاد کیتے بغیر سانو اپنی ہسٹری، جس طرح سر نے کہا ہسٹری نو یاد کیتے بغیر سانو اپنے ملک دی اہمیت دا، امریکہ نالوں ساڈی ہسٹری ذرا مختلف ہے، یا ناروے نالوں مختلف ہے، یا اور
انگلینڈ دی تخیر اس طرح کوئی انہوں نے آزادی ہاں، انہوں نے دیتی ہے، انہوں نے آزادی دیتی ہے، آزادی دیتی ہے انہوں نے، لیکن ساری ہسٹری اس واسطے مختلف ہے. ہاں، اور اسی طرح اور ممالک دی بھی میں سمجھدا جڑی قوم اپنے ماضی نو یاد رکھدیاں نے وہ اپنے مستقبل نو بہتر رکھدیاں نے، اور وہ اپنے پریزنٹ نو بھی بہتر رکھدیاں نے اور فیوچر نو بھی. اور اس دے واسطے اویئرنیس دا ہونا، اس ایک کہانی دا دہرایا جانا، تجدید عہد کرنا، ہر سال ری انشور کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح آج پروگرام میں اور بے شمار پروگرام ہو رہے ہوں گے جڑے کہ بچیاں نو، نوجواناں نو اے بتا رہے ہوں گے کہ بھئی اے ساڈیاں قربانیاں، اے ساڈے نسب العین سی پاکستان بنان دا، اور انہاں نسب العین نو اگر اسی حاصل نہیں کر پائے تو او دے واسطے سانو اجتماعی سوچ اور ایک ویژن اور او دے مشن بنانا پائے گا. تو میں خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ جذبہ حب الوطنی ہی در حقیقت تانوں اگے لے کے جاندا ہے، قوماں بہتر فیوچر دی طرف لے اور کے لے جانی ہے. جاندا ہے. سر میں تواڈے کول بھی سیم کوسچن کرنا چاہواں گا کہ جذبہ حب الوطنی کتنا ضروری ہے کسی سماج نو اگے لے جان واسطے؟ دیکھیے، جذبہ حب الوطنی وہ رشتہ ہے جو ایک فرد کا ملک سے اور قوم سے ہوتا ہے، اور فرد سے ہی قوم بنتی ہے، اور جب قوم ترقی کرتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے تو فرد کو بھی عزت ملتی ہے، فرد بھی ترقی کرتا ہے. تو یہ ایک بہت قریبی رشتہ ہے. اس لیے جذبہ حب الوطنی کے بغیر تو کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے، اگر جذبہ حب الوطنی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا رشتہ معاشرے سے، اپنا رشتہ انوائرمنٹ سے، اپنا رشتہ جو آپ کے ساتھی ہیں، اور اپنا رشتہ اس جگہ سے جہاں آپ رہتے ہیں ختم کر دیا. اور اس طرح انسان اگر آئسولیٹ ہو جاتا ہے، انہنج کہنا چاہیے بلکہ یہ انگریزی کا لفظ ہے، اگر وہ انہنج ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اپنے ان رشتوں سے، تو پھر وہ ایک بے معنی زندگی گزارتا ہے. بامعنی زندگی کے لیے ملک سے محبت، ملک کے لیے کام کرنا، اور یہ سمجھنا کہ میں صرف انڈیویجول نہیں ہوں بلکہ ایک بڑی اکائی کا ایک یونٹ ہوں، اور میری جو بقا ہے، میری جو ترقی ہے، اس بڑی اکائی کے اندر جس کو ہم قوم کہتے ہیں یا جس کو ہم پاکستان کہیں گے اپنے حوالے سے، کہ میری بقا اور میری ترقی یہ ہے کہ اس بڑی اکائی جس کا نام پاکستان ہے میں اس کا حصہ ہوں، لہٰذا اس کو مستحکم کرنے سے میں خود مستحکم ہوگا. تو اس لیے یہ حب الوطنی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور یہ انسان کو جو ہے کچھ تو تجربے سے حاصل ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح قربانیاں دی گئیں، کس طرح مشکلات سے ہم گزرے، اور کس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا. ان سب باتوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو ایک حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ کا رشتہ معاشرے سے، آپ کا رشتہ مملکت سے ہے، اور پھر وہ مملکت جس سے آپ رشتہ جوڑتے ہیں، وہ مملکت جس طرح پاکستان ہمارے لیے ہے، وہ مملکت پھر ہم سے بھی رشتہ جوڑتا ہے، اور ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ، وہ حکومتیں پھر آپ کی فلاح اور بہتری کے لیے کام کرتی ہیں. تو یہ ایک ایسا لازم و ملزوم قسم کا رشتہ ہے فرد کا معاشرے اور ملک سے، اور ملک اور معاشرے کا فرد سے. یہ ایسے رشتے ہیں دو جس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور کوئی فرد بھی ترقی نہیں کر سکتا. چاولہ صاحب تسی دسو کہ جس طرح تسی ایک ہسٹورین ہو، ہسٹری نال آگاہ کرو کہ کس جذبے دے تحت اسی اے مملکت بنائی اور اس دا فیوچر کی ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ کئی یہ پہلو نے، کئی جہتاں نے جدا کئی پہلوؤں نے یہ جواب دیتا جا سکتا ہے. مختصراً ہے کہ اسی انہوں ارتقاء کہنے جی دو قومی نظریے دا، دو قومی نظریے دا ارتقاء جڑا ہے سر سید جڑا دو قومی نظریہ صرف ایک آئیڈینٹی نو ہائی لائٹ کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی ساڈی مسلم اسلامک آئیڈینٹی ہے. لیکن علامہ صاحب جڑے نے وہ کہندے نے کہ ہندوستان چ جتنی بڑی آبادی ہندوؤں دی ہے، مسلمان 20 to 25% ہے، اور جس طرح ہندوستان دا معاشرہ بڑھ رہا ہے، سیاست اگے بڑھ رہی ہے گریجولی، اور انگریز جدوں چلے جان گے مسلمانوں دا ہندوستان چ اکٹھا رہنا مشکل ہے. لہٰذا وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے نے نارتھ ویسٹرن
ਜਿਹੜੇ 4 ਸੂਬੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕੇਬਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲੱਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਮੇਨ ਕੌਮ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ 1940 ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ, ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ 40 ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਰਾਰਦਾਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ 20 to 25% ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤਕਸੀਮ 'ਚ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 14 ਅਗਸਤ ਨਕਸਾ 1946 ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਬਲੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਿਟਰ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਣਾ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਧਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 1947 ਲਾਹੌਰ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਦ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਦਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਅੱਛਾ ਕਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੁਰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਥ ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 8ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਵਿਕ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਤਸਵੁਰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਤਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜब बच्चा 10वीं जमात करके कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा 12 ਜਮਾਤਾਂ के बाद, तो ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਸੱਵੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਅਫਰਾਦ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। तुसी अगर अमेरिका जैसे मुल्क चले जाओ, इंग्लिस्तान जैसे मुल्क चले जाओ, जहाँ शहरीत का कोई इतना झगड़ा नहीं है, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਤਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਕਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਲਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਕਾਟਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਤਦਰੀਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰ ਆਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਚਾਈਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੇ बढ़िया, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ 12-1 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਗੁਮਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਸੀਅਤ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ 90% ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 10% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜੈਨੂਇਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਜਾਂ ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਹਕਾਇਕ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਈਵਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਯਕਦਮ ਕਰੋੜੋਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ बढ़ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ 25,000 ਸੀ, ਇਹ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਰਾੜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਰ ਕਾਮਨ ਸੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਾਬ ਆਏ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ। ਜੰਗ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਈ है ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान ने मदद की थी। ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਬ ਸੀ, ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਬਤਦਾਈ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਆਸਤ महफूज करने लिए कोशिश कर रही है, हुब्बुल वतनी बढ़ेगी। अगर वो महसूस करता है कि मैं अगर MA भी कर लिया, MPhil भी कर लिया या PhD भी कर लिया, कोई नौकरी शौकरी मिलनी कोई नहीं, मैंने बाहर जाना है पाकिस्तान ते, तो ये ट्रेंड ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤਾਰੀਖ ਫਿਰ ਨਈ ਰਕਮ ਹੋਗੀ या खुलेगा बाब नया, दुश्मन है ताक में और अपने भी खफा खफा, रहम कर ए मालिक यही है मेरी दुआ, मुल्क व कौम के लिए जो हो बेहतर वो कर करिश्मा। नाजरीन, अज दे प्रोग्राम चो सन इजाज़त दियो। अल्लाह निगहबान।